అఘోరి శ్రీవర్షిని విషయంలో మరో ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. అయితే నిన్న రాత్రి వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో చాలా రోజుల నుంచి ఖచ్చితంగా మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటామని అఘోరి ఇంకా శ్రీవర్షిని పదే పదే చెప్పారు. అయితే నిన్న వాళ్ళు చెప్పినట్టుగానే వాళ్ళిద్దరూ పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే వర్షిని మెడలో అఘోరి తాళి కట్టి పెళ్లి చేసుకున్నట్టు కూడా ఇప్పటికే తెలుస్తుంది. అయితే ఒక గుడిలో అఘోరి ఇంకా శ్రీవర్షిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే ఇప్పటి నుంచి నేను చనిపోయే వరకు ఖచ్చితంగా అఘోరితోనే ఉంటానని చెప్పి కూడా వర్షిని చెప్పింది. అయితే అఘోరి నిన్న ఇదంతా నడుస్తున్న నేపథ్యంలో నిన్న అఘోరి మొదటి భార్య తానేనంటూ ఒక మహిళ బయటికి వచ్చి హల్చల్ చేసింది. అయితే బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన అఘోరి శ్రీవర్షిని తాళి కడుతున్న వీడియో కూడా మనం చూడొచ్చు. అయితే నిన్న వాళ్ళు అఘోరి ఇంకా శ్రీవర్షిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఖచ్చితంగా అఘోరితోనే ఉంటాను, నేను చనిపోయే వరకు తనతోనే ఉంటానని చెప్పి కూడా శ్రీవర్షిని చెప్పింది. అయితే దానికి సంబంధించిన విజువల్స్ మీరు బిగ్ టీవీ స్క్రీన్ పైన చూడొచ్చు. సో ఇదే నేపథ్యంలో నిన్న ఒక మహిళ తాను అఘోరి మొదటి భార్యను అని చెప్తూ బయటకు వచ్చి హల్చల్ చేసింది. అయితే అఘోరి బర్త్డే జనవరి 1న తామిద్దరము ఒక గుడిలో పెళ్లి చేసుకున్నామంటూ ఒక మహిళ బయటకు వచ్చి నిన్న హల్చల్ చేసింది. అయితే ఇప్పటికీ కూడా తనతో అఘోరి మాట్లాడుతున్నాడని కూడా ఆ మహిళ చెప్పింది. అయితే వరుతినే చ నమః సుతాయ సుదసేనాయ చ నమో దుందువ్యాయ చ అనన్యాయ చ. ఓం నమః సంభవాయ చ మయోభవాయ చ నమః శంకరాయ చ మహేశ్వరాయ చ నమః శివాయ చ శివతరాయ చ. ఓం వాయాయ స్వాహ ప్రజవాయ స్వాహ వియాయ స్వాహ క్రతవే స్వాహ వశవే స్వాహ వర్తే స్వాహ మదాయ స్వాహ ముగ్ధాయ స్వాహ శృణ్వే స్వాహ నివే స్వాహాదిత్యాయ స్వాహ విష్ణువే స్వాహ आयुर्जे कल्पताम नहीं आ रहा। दोनों आटे लगाने हैं उसमें थ्रेड है अरे वो लगती बात नहीं। अच्छा ठीक है बोल दुर्गा महारानी की जय। ओम नमस्ते रुद्रमण्यवतोतैखवे नमः बाहुव्यामुदरे नमः जाति रुद्रदिवा तनूरघोरा पापकाचिनी तयान तन्वादन्दमया गिरिदन्तावचाकसी। फूल डालो थोड़े उसमें तो पल्ली वो है ना फूल अरे पल्ली में अरे वो माला चढ़ाएंगे जब उड़ाएंगे ना उनको। ये मंगलसूत्र हल्दी वाला हो गया। नमो नमो नमेस्तिष्ठेभ्यो नमो नमो शभाभ्य शभापति विश्वभो नमो नमो शेभ्यो शपति विश्वभो नमो नमो अवाभ्य अवनिधिभ्यो विश्वभो नमो नमो ओम गणाभ्य गणपति विश्वभो नमो नमो वातेभ्यो वातपति विश्वभो नमो नमो। अब एक दीपक को बीच में रख देते हैं, फेरे फिरवा देते हैं। वैसे ये रहे ना आगे कौन चावल थोड़े थोड़े जो फेरे पे छींटते दूल्हा होता है चार मैं पहले रह गया और कितना बार घूमते? चार बार। हरि ओम ओम नमस्ते रुद्रमन्यभूतोदिकवे नमः बाहुव्यामुदते नमः जाते रुद्रदिवादनूरघोरा पापकादिनी दयान सन्वादन्दमया गिरिदन्त जाकते जा मे गुंगिरिदन्तस्ते विवर्गते शिवाङ्गिरिधृताङ्गुंसि पुरुषं जगता शिवे नमस्तात् भाग्यरि साक्षावदामसि जतान सर्वमिजेक्ष्मकुङ्कुमना असद अद्भवोचग्रीवक्ता प्रथमो देव्य ऐश्च सुमना ऐश्च सर्वां जातु धान्यो धराचि पराशुभ असोजस्ताम्रो अरुणोतव बृहत् मंगल चेजेन कुं रुद्रा अभितो जिगृहीता
सस्रोषो वेकाकुंगेडमीमहे असो जो वसपति नीलग्रीवो विलोहित तेनं गोपाद्रजन्नुद्रजन्नुद्राज श्रेष्ठामडयाति नः नमस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेढुके अतो जो वसतद्वानो अन्तेभ्यो कर नमः प्रमुञ्जतनुभानुवाद्यामायाचते असैकवः पराता भगवो वप विजन्दनो कपर्दिनो विशल्यो वाण्णव उद अनसन्न्यसिकवः निकङ्गणिः हो गया। अरे दूल्हा पुराना है साधु सन्यासी, दूल्हा पुराना है साधु सन्यासी गोरा हमारी नादान भोले के पल्ले बढ़ गई, गोरा हमारी नादान भोले के पल्ले पड़ गई। दूल्हा पुराना है साधु सन्यासी, साधु पुराना है साधु सन्यासी गोरा हमारी नादान भोले के पल्ले बढ़ गई, गोरा हमारी नादान भोले के पल्ले पड़ गई। सुन लो रे जय हो। एक दिनों की बात है, सुन लो रे सहेलियों, एक दिनों के बाद गोरा गोरी गोरी तो दूल्हे तो भी लेक है, गोरा गोरी हर हर महादेव। तो भी लेक है। काम करे शादी ये कैंसिल हो जाए, काम करे शादी ये कैंसिल हो जाए। नारियल चढ़ाऊं भगवान बूढ़े के पल्ले पड़ गई, नारियल चढ़ाऊ भगवान भोले के पल्ले पड़ गए। चढ़ाऊं सहेलियों एक दिनों की बात है, सुन लो सहेलियों एक दिनों की बात है। सबकी दो होती है इनकी तीन आंखें, जिनकी दो होती है इनकी तीन आंखें। राम करे शादी ये कैंसिल हो जाए, राम करे शादी ये कैंसिल हो जाए। नारियल चढ़ाऊं भगवान बूढ़े के पल्ले पड़ गई। ये नारियल चढ़ाऊ भगवान। सुन लो सहेलियों एक दिनों की बात है। दूल्हा दुल्हन राजी तो हमको क्या इतराजी है, दूल्हा दुल्हन राजी तो हमको क्या इतराजी है। राम करे शादी ये जल्दी हो जाए, राम करे शादी ये जल्दी हो जाए। नारियल चढ़ाऊं भगवान भोले के पल्ले पड़ गई, नारियल चढ़ाए भगवान भोले के पल्ले पड़ गई। पार्वती वती हर हर महादेव। घूमो घूमो त्रयतिश मे देतिश मे क्रतुष मे स्वरश मे श्लोकश मे स्वश मे सूतिश मे ज्योतिष मे यज्ञेन कल्पन्ताम्। ओम प्राणच मे बाणच मे व्यानच मे सुच मे चेतंज मे अधिरंज मे वाक्य मे यच मे जज्ञोज मे धूत्रंज मे रक्ष मे बलंज मे जनेन कल्पन्ताम्। ओजस मे सहच मे आत्मा च मे तनुज मे धर्मज मे वर्मज मे अंगानि च मे स्थानि च मे गुंसि च मे शिराणि च मे आयु च मे जरा च मे भाम च मे भव च मे जेमा च मे महिमा च मे प्रतिमा च मे वर्गिमा च मे द्रागिमा च मे व्रतंज मे व्रति च मे नेन कल्पन्ताम्। हो गए चार। चार हो गए। चलो दूल्हे के दोगे भी है, दूल्हा राज घराने का उसको कोई दहेज नहीं चाहिए, क्योंकि दूल्हा राज घराने का उसको कोई गाड़ी घोड़े कार मोटर नहीं चाहिए। आप तो बोलो। ओम दध्यंज मे द्रदाज मे जगंज मे धनंज मे विश्वंज मे महच मे खेड़ाज मे मोदच मे जातंज मे जनिकच
सुगंजमे जगदंजमे जनेन कलवन्तां मारिदंजमे मृदंजमे यज्ञमे जमे नामचमे शिवादुजमे दीर्घायुजमेन्द्राणि जमे सुगंजमे जयनंजमे सुगाजमे सुदिनंजमे गंधाजमे दर्दाजमे जेमचमे जमे विस्मंजमे महचमे कविचमे जातंजमे दृचमे प्रदुचमे परिसिरिचमे लयचमे जनेन कलवन्तां हर हर महादेव। शादी हो गया, हम आराम से शादी करके अब पूरा संसार को लोक कल्याण के लिए घूमने के लिए है। सनातन धर्म की जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय श्री काली मात्रे नमः। రైట్, అగ్నిసాక్షిగా అఘోరి ఇంకా శ్రీవర్షిని పెళ్లి చేసుకున్నారు. అయితే ఇదే నేపథ్యంలో నిన్న ఒక మహిళ బయటికి వచ్చి నేను అఘోరి మొదటి భార్యను అంటూ నిన్న ఒక మహిళ హల్చల్ చేసింది. అయితే అఘోరి బర్త్డే రోజున అంటే జనవరి 1వ తేదీన మేమిద్దరం పెళ్లి చేసుకున్నాము, అఘోరి నా మెడలో తాళి కట్టిందని కూడా ఆ మహిళ చెప్పింది. అయితే ఇప్పటికి కూడా నాతో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు, నా మెడలో కట్టింది ఈ తాళి అంటూ కూడా మహిళ చూపించింది. అదేవిధంగా వాళ్ళిద్దరి మధ్య వర్షినితో పెళ్లిపైన మా ఇద్దరి మధ్య గొడవ అయింది అని కూడా ఆ మహిళ చెప్పింది. అదేవిధంగా వెండి తాళి కట్టి మళ్ళీ దాన్ని తీసుకెళ్ళిపోయాడని కూడా ఆ మహిళ మీడియా ముఖంగా చెప్పింది. అయితే అఘోరి ఫస్ట్ వైఫ్ ఆరోపణలపై అఘోరి ఒకసారి రెస్పాండ్ అయ్యారు. ఆ బయట కూడా ఒకసారి చూద్దాం. నమ శివ అఘోరి కాళీ నమ గురుదత్తే నమ సనాతన బంధువులకు హిందూ బంధువులకు హరహర్ మహాదేవ్. ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఒక లైవ్ చూశాను, రాధిక అనే ఆమె అడ్వకేట్, ఆమె లాయర్ గా చేస్తుంది. ఆమెకు పెళ్ళై భర్త వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోయిండు. ఆ డిప్రెషన్ లో ఉండి, ఓకేనా, ఆ డిప్రెషన్ నుండి నాకు ఫోన్ చేసి అమ్మ నాకు ఇలా జరిగింది, నన్ను కొద్దిగా కాపాడండి, నాకు కొద్దిగా తోడుండండి, కొద్దిగా నా భవిష్యత్తుని కాపాడండి అని నన్ను అప్రోచ్ అయితే నేను ఆమెకు ఫోన్లలో మాట్లాడడం జరిగింది. కానీ ఏదైతే ఆమె ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నామో నాకు తాళి కట్టింది అనేది ఇదంతా అబద్ధం. నేను 1వ తారీఖు మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాను. మధ్యప్రదేశ్లో నా కారు చెడిపోతే నేను అక్కడ మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్నాను. కానీ ఏదైతే తాళి కట్టిందని అంటుందో అవి ప్రూఫ్స్ కావాలి నాకు. ఏదో పసుపు గమ్మో పసుపు తాడో చూపిస్తే కాదు, ప్రూఫ్స్ అనేటివి కావాలి. అది కంపల్సరీ చూపియాలి కూడా. ఇంకోటి ఏంటంటే నా ఆడియో రికార్డింగ్ మాత్రమే పెడుతుంది కదా, మరి ఆమె మాట్లాడిన ఆడియో రికార్డింగ్ కూడా కావాలి. ఆమె మాట్లాడిన ఆడియో రికార్డింగ్ కూడా బయట పెట్టాలి. మందు డబ్బా పట్టుకొని అమ్మా నువ్వు లేకుంటే స్వామి అని పిలుస్తా, స్వామి నువ్వు లేకపోతే నేను చచ్చిపోతాను, నువ్వు నన్ను కాపాడుకో, నాకు తోడుండు, ఒక ఆశ్రమం పెడతాను, నీకు ఆశ్రమం కట్టిస్తాను, అక్కడ ఉంటాను అని ఎలా అన్నావు? నువ్వు ఏ ఉద్దేశంతో అన్నావు? నువ్వు ఎంత డిప్రెషన్ నుండి అన్నావు? ఇంకోటి, నేను లవ్ యూలు మిస్ యూలు అనేటివి నేను అది నా కామన్ వర్డ్. అందరితోని ప్రేమగా ఉంటాను, ప్రేమగా మాట్లాడతాను, నాకు అదొకటే తెలుసు. ఎవరిని నేను ద్వేషించను, ఎవరితో నేను అలా ప్రవర్తించను. ఎందుకంటే ఎవరైనా సరే కష్టాలలో ఉండే బయటికి వస్తారు. ఆ బయటికి రావడానికి నేను వాళ్ళతో ప్రేమగానే మాట్లాడతాను. అవి నా కామన్ వర్డ్స్, లవ్ యూ మిస్ అనేది. కానీ దాన్ని ఎలా మీరు పోర్ట్రేట్ చేస్తున్నారు? ఆ అమ్మాయికి కూడా సిగ్గులేదా? మరి ఇప్పుడు నేను వర్షిని పెళ్లి చేసుకుంటాను వర్షినిది అన్నప్పుడు ఇన్ని రోజులు లేంది ఈ రోజు ఎందుకు మీడియా ముందుకు వచ్చినావు? అదే రోజు వచ్చి మీడియా ముందు మాట్లాడొచ్చు కదా, అంత దమ్ము లేదా? ఇప్పుడు నీకెవడో వచ్చి చెప్తే నువ్వు మీడియా ముందుకు వస్తున్నావా? ఎవడో వచ్చి, నువ్వు లాయరే కదా, అదే రోజు నువ్వు కోర్టులో, అదే నువ్వు చేసే కోర్టులోనే నువ్వు పిటిషన్ వేసుకోవచ్చు కదా. ఇప్పుడు నువ్వు లాయర్ కాబట్టి అలా కూడా చేస్తావేమో. నువ్వు ఆ రోజు ఎందుకు మీ లాయర్ల సమక్షంలో అందరికి ఎందుకు చెప్పలేదు? మాకు ఇలా పెళ్ళైంది, మేము ఇలా అని మీ ఊరోళ్ళకు మీ అమ్మ నాన్నకి ఎందుకు చెప్పలేదు? మరి అంటే దేనికైనా తెగిస్తారా? నీ మొగుడు పోయిన డిప్రెషన్ లో, నీ మొగుడు వెళ్ళిపోయిన డిప్రెషన్ లోకి వెళ్ళి బయటికి రావలేదా అని ఫోన్ చేసిన దానివి ఇప్పుడు నా మీద నిందలేసి అంత పెద్దదానివి అయిపోయినావా? నీ ఆడియోలు కూడా బయటికి రావాలి. పెళ్లి చేసుకోమని అడిగింది నువ్వు, పెళ్లి చేసుకుంటా అని అడిగింది నువ్వు, పెళ్లి చేసుకోకుండా మందు తాగి చనిపోతా అన్నది నువ్వు. నీ ఆడియోలు బయటికి తీ. నువ్వు ఆడియో రికార్డింగ్ పెట్టుకున్నావేమో, బయటికి తీ. నేను పెళ్లి చేసుకునే దాన్ని అయితే అందరికి చెప్పుకుంటారు కదా, నువ్వు నాతో వస్తావు కదా. మరి నీ దగ్గరికి ఎప్పుడన్నా వచ్చానా? నిన్ను కలిశానా? ఆ లాస్ట్ లో ఎప్పుడైతే ఆశ్రమం గురించి నువ్వు అన్నావో అప్పుడు నీకు డబ్బులు ఇవ్వడానికి వచ్చినప్పుడు
సరే భూమి కొంటా అన్నావు కదా, సరే కొను, ఎక్కడొక్కదాలు ఉండొచ్చు అనే ఉద్దేశంతో నీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు నేను కొన్ని డబ్బులు ఇచ్చా కదా, ఆ డబ్బులు కూడా మళ్ళీ నువ్వు నాకు అకౌంట్లో వేసినావు కదా, ఈ అకౌంట్ కూడా తీసి చూపెట్టు, నేను ఇంతేషా అంతేషా అని చూపెట్టు. మరి అవి కూడా అకౌంట్లో అవి ఎవరిచ్చిళ్ళు ఏంటనేది నీకు తెలియాలి, ప్రజలందరికీ తెలియాలి. నువ్వు ఎవరెవరితో గడుపుతున్నావు, ఎవరెవరి దగ్గరికి వెళ్తున్నావు, అవన్నీ నాకు అనవసరం. కానీ నువ్వు ఇలాంటి నిందలేస్తూ నన్ను పెళ్లి చేసుకొని నువ్వు అడిగిన దానివి, నువ్వు చచ్చిపోతా ఎవ్రీథింగ్ అన్నది నువ్వు, చచ్చిపోతాను నేను బతుకుతలేనంటే నీకు నేను లవ్ యూలు మిస్ యూలు చెప్పాను తప్ప ఎందుకు ఒక ఆడపిల్ల ప్రాణం ఊరికే పోవడము అని ఆ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి బయటికి తీయడానికి అన్నాను తప్ప నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నా అనే రుజువులు ఎక్కడున్నాయి? కావాలి నాకు అవి. నువ్వు బెదిరిస్తున్నావు అనే కదా నేను తాళి కడతాను సరే ఉండు అని ఊరికే అన్నది. నీకు కట్టానా? నీకు కట్టింది చూపెట్టు, మరి నీకు కట్టింది చూపెట్టు. మెడలో తాళీలు అంటున్నావా? ఇగో నా దగ్గర చాలా ఉంటాయి, ఓకేనా? ఇది అమ్మవారి తాళీలు, ఓకేనా? మరి ఎలా అంటావు నువ్వు? నిర్ధారణ లేని మాట్లాడద్దు. నీ దగ్గర ఏం ప్రూఫ్లు ఉన్నాయో చూపి, మీడియాకు ధైర్యంగా చూపి, నిరూపించుకో. కానీ నిందలేయడం కాదు. నిజంగా పెళ్లి అయితే వర్షిని విషయం ఇప్పటికీ దగ్గర ఒక నెలకు పైన అయింది. అప్పటి నుండి నువ్వు ఎందుకు రాలేదు? అప్పుడు వచ్చి నువ్వు డైరెక్ట్ నువ్వు ఒక కోర్టులో చేస్తున్నావు కదా, నువ్వు ఒక లాయర్వే కదా, మరి నువ్వు ముందుకు వచ్చి నువ్వు ఎందుకు చెప్పలేదు? ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావు? ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే వస్తున్నావా? ఎవరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తే వస్తున్నావా? నీ ఆడియో రికార్డులు కూడా బయటికి పెట్టు, నాకు రుజువులు కావాలి, లేకపోతే ఎవరిని వదిలేది లేదు. మీరేం చేస్తారో చేసుకోండి. ఇవన్నీ కల్పితాలు మాత్రమే. నమ్మితే నమ్మండి, లేకపోతే లేదు. కానీ ఏదైతే ఉందో అది నిర్భయంగా చెప్పడమే నాకు తెలుసు. లవ్ యూలు మిస్ యూలు నేను చాలా మందికి చెప్తాను, చాలా మంది బాధలో ఉంటారు కాబట్టి. దాన్నే పట్టుకొని గింజుకోవడం కాదు. నేను తాళి కడతా అన్నది ఆమె మందు డబ్బా వీడియో కాల్ చేసి మందు డబ్బాతో నేను చచ్చిపోతాను కంపల్సరీ, నాకు ఈ డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి, నా మొగుడు పైన డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళి నేను బయటికి రావట్లేదు, మీరన్నా తోడుంటారంటే నేను ఆ క్షణంలో సరే అమ్మా అని ఆ క్షణంలో అలా నేను అనడం జరిగింది. ఆమె ఊహకు వదిలేస్తున్నాను. రుజువులతోని మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పు. మీడియా ముందుకు వచ్చావుగా, మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పు. అరే రైట్, తాను అఘోరి మొదటి భార్య అని చెప్పుకుంటున్న మహిళ నిన్న మీడియాతో మాట్లాడింది. ఏం మాట్లాడిందో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు అల్లూరి శ్రీనివాస్ గారు ఉన్నారు కదా, ఆయన ఫస్ట్ నన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు. మా మ్యారేజ్ January 1st అయింది, ఆయన బర్త్డే రోజు. తర్వాత ఇంకో అమ్మాయి వర్షిని అనే అమ్మాయిని January 13న చేసుకున్నా అన్నాడు. మరి ఫస్ట్ భార్య నేను ఉండగా ఇంకో అమ్మాయిని ఎట్లా చేసుకుంటాడు? ఇట్లా ఎంతమంది ఆడపిల్లల జీవితాలతో తను ఆడుకుంటాడు. అందుకే నేను ఇది ఆగాలని నేను ముందుకు వచ్చాను. దయచేసి మీ మీడియా వాళ్ళు కానీ, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, గవర్నమెంట్ కానీ అతని మీద స్టెప్ తీసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఏమని చెప్పాడు? ఫస్ట్ మీతో ఏం మాట్లాడారంటే మీరు తనకి ఎలా కాంటాక్ట్ అయ్యారు? ఫస్ట్ అసలు అంటే నేను ఒక భక్తి పరంగా ఉన్నా కాబట్టి తనని కాంటాక్ట్ నేను అయ్యాను. అయిన తర్వాత మా మధ్యన మంచి క్లోజ్నెస్ పెరిగింది ఫస్ట్. ఆ తర్వాత అది కాస్త ఈ పెళ్లి దాకా వచ్చేసింది. పెళ్లి చేసేసుకొని ఏదో సేవ, ఒక ఆశ్రమం పెట్టి ఒక సేవ చేసుకుంటూ ఉండిపోవాలని అనుకున్నాము. దానికి ప్రిపేర్ కూడా అయ్యాము. చాలా చోట్ల ల్యాండ్స్ కూడా వెతికాము, కానీ మేము తీసుకోలేకపోయినాం. ఎందుకంటే ఈయన ఒక్క మాట మీద నిలబడడు. రోజు రోజుకి తన మాట అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటది. అట్లా ఈలోపు ఈ వర్షిని అనే అమ్మాయి టాపిక్ వచ్చింది. నేను అడిగితే ఏమన్నాడు, తను నాకు కూతురు అవుతుంది, నేను తనకి గురువుని అవుతాను, ఏదేదో చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు. అప్పటికే వర్షినికి తనకి సంబంధం ఉందా? అది నాకు ఈ మధ్యనే తెలిసింది. నేను మెయిన్ న్యూస్ వాళ్ళ ద్వారానే చూసాను. వీడియోస్ చూడడం వల్లనే ఇప్పుడు నేను తెలుసుకున్నాను, తెలియడం జరిగింది. అంతే. అంతవరకు తన నా దగ్గర అన్ని దాచిపెట్టాడు. అప్పటిదాకా మీతో ఫోన్లు చేస్తున్నాడు, నాతో ఫోన్ మాట్లాడుతూనే ఉండే. కానీ ఇప్పుడు గత ఒక 20 days అంటే మార్చి ఎండింగ్ లో ఏంటంటే ఆ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకుంటాను, ఇంకెప్పుడు నువ్వు మళ్ళీ నా లైఫ్ లోకి రాకని చెప్పేసి
అంటే మీరు తను కూడా ఒక నన్ను అమ్మాయే బ్లాక్ లో కదా? పెట్టేశాడు. మొన్న వైష్ణవిని పెళ్లి చేసుకున్నట్టు మీకు కూడా ఏమైనా పెళ్లి చేసుకోవడం జరిగిందా? ఏమైనా ఉన్నాయా? చేసుకున్నాడనే చెప్తున్నాను అంటే నేను. ఎలా నమ్మారు? అంటే పెళ్లి అంటే తను కూడా ఒక transgender తాళి కదా? చూపి అమ్మా, తాళి చూపి, అది ఎక్కడుందా తాళి? ఉన్నాయా మీరు పెళ్లి తాళి ఉన్నాయి ఆయన దగ్గర, కానీ నేను తన మెడలో, నేను చెప్తున్నాను, తన మెడలో వెండి తాళి ఉంటది. మీరు చూసారా, అగోరి మెడలో వెండి తాళి ఉంటది, అది నా మెడలో తాలే. నా దగ్గరికి వచ్చి తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. మార్చి 10th రోజున నా దగ్గరికి వచ్చి నా తాళి నాకు ఇచ్చేసి ఏది తాళి కట్టింది? ఈ తాళి కట్టడం చేత ఆ అమ్మాయిని ఇబ్బంది పెట్టాడు, ఇది మెడలో వేసాడు. చూడండి, అది కూడా కాదు, తన మెడలో ఉన్న వెండి తాళి కూడా నా మెడలో ఉన్నది. నన్ను ఏంటి వచ్చి నా తాళి నాకు ఇచ్చేసాను చేసి తీసుకెళ్లిపోయాడు. అప్పటికి ఆ అమ్మాయికి ఈ అగోరికి పెళ్ళైందనే విషయం నాకు అప్పుడే తర్వాత తెలిసింది. నాకు ఆ తర్వాత నేను గట్టిగానే అడిగితే ఇప్పుడు నా నంబర్ బ్లాక్ లో పెట్టిను, రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. ఇప్పుడు సరే, మీరు భక్తి పారవశంలో ఉన్నారు, మీరిద్దరు కలిసి సమాజానికి కానీ నేను ఎప్పుడు మీడియా ముందుకు నేను రావాలి అని అనుకోలేదు. ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు? అసలు పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన పెళ్లి అంటే నా దృష్టిలో ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి మేమేదో లవర్స్ అని చెప్పేసి మేము సహజీవనం చేస్తామని అలాంటి ఉద్దేశము నాకు లేదు. నాకేంటంటే నాకు ఇప్పుడు కాదు, తన కలవక ముందే నాకు ఒక ఆశయం ఉండే, ఒక ఆశ్రమం పెట్టాలి, గోమాతలని గాని ఏదన్నా వృద్ధులని గాని ఇలా చూసుకోవాలని నేను, మా మామయ్య, మా అన్నయ్య మేము ఒక కమిటీగా అనుకున్నామా. సో ఈయన కూడా సేమ్ నాకు అనుకూలంగా మాట్లాడేసరికి సరే అలా ఒక భక్తురాలుగా ఉండిపోవాలి తప్ప ఇది ఇంతవరకు ఆగిపోవాలని నేను అలాగే ఉన్నాను. ఎక్కడ కలిసారు మీరిద్దరు ఫస్ట్ టైం? పరిచయం ఎట్లా? నాలాగా ఇప్పుడు ఆ వర్షిని అమ్మాయి కూడా ఏంటంటే తను చిన్నపిల్ల. సో తను ఏంటంటే తను లవ్ చూపిస్తాడు. ఎలా అంటే ఇక అది ఒక మీ నిజమైన ఆయన అంటాడు కదా, అంగం అని, అంగం ఉన్నోళ్ళు కూడా చూపెట్టలేనంత ప్రేమ చూపిస్తాడు. కూడా 3 నెలలు అవుతుంది. 3 నెలల్లో మీరెందుకు ముందుకు రాలేకపోయారు? ఇప్పుడు వాళ్ళు పెళ్లి చేసుకుంటున్నాము మేము నిజంగానే నాకు 15 days బ్యాకే తెలిసింది. మీరు ముందుకు వచ్చారు కదా, అంతకు ముందు నుంచి కూడా 15 days బ్యాకే తెలిసింది. మీరు వాళ్ళకి అంటే ఇది నిజం, ఇది జరిగింది అని చెప్పేసి మీరు ఓపెన్ అయితేనే మిమ్మల్ని జనాలు రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతారు. నాకు వర్షిని అమ్మాయితో తిరుగుతున్నాడన్న సంగతి జస్ట్ నాకు 15-20 days బ్యాకే తెలుసు. అంటే అంతకు ముందు నుంచి కూడా నాకు తెలీదు. మీరు చూడలేదా? నాకు ఆ అమ్మాయి తోటి నేను అంతకుముందు నేను ఇది పట్టించుకోలేదు. జస్ట్ 20 days బ్యాక్ ఈ వర్షిన అమ్మాయి బయటకు రావడము, తర్వాత ఆమెను పట్టుకొని తిరగడము, అదంతా నేను అడిగాను. పెళ్లి అనేది ఈ మధ్యన రిలీజ్ చేసిండ్రు కదా, అందుకే నేను ముందుకు వచ్చాను. ఎందుకంటే నిజంగా మీరు భార్య అని చెప్పడానికి ఏమైనా ప్రూఫ్స్ ఉంటే చూపించండి. నా దగ్గర వాయిస్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. రైట్, తాను అఘోరి మొదటి భార్యను అని చెప్పి నిన్న ఒక మహిళ మీడియా ముఖంగా వచ్చి హల్చల్ చేసింది. అయితే January 1న అఘోరి బర్త్డే రోజు మేమిద్దరము పెళ్లి చేసుకున్నాము, నా మెడలో తాళి కట్టింది అఘోరి అని కూడా ఈ మహిళ చెప్పుకొచ్చింది. అయితే దీనికి రెస్పాండ్ అయిన అఘోరి అసలు January 1st రోజు నేను ఇక్కడ లేను అని కూడా అఘోరి కూడా రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ఆమెను మొదటి భర్త వదిలేశాడు, తాను డిప్రెషన్లో నాకు ఫోన్ చేసి నేను పురుగుల మందు తాగి చచ్చిపోతాను, నన్ను కాపాడు అని చెప్పి అడిగినప్పుడు నేను తోడుగా ఉంటానని చెప్పడం జరిగింది తప్ప నేను ఎలాంటి పెళ్లి కానీ తాళి కానీ కట్టలేదు. ఒకవేళ కట్టి ఉంటే ప్రూఫ్ చూపించాలని చెప్పి కూడా అఘోరి చెప్పడం జరిగింది. అయితే లవ్ యూ, మిస్ యూ లాంటి పదాలు నేను అందరితో మాట్లాడతాను, అందరితో ప్రేమపూరితంగా ఉంటాను, అది చాలా కామన్ అని కూడా అఘోరి రెస్పాండ్ అవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇన్ని రోజులు లేనిది ఇవాళ మీడియా ముందుకు ఎందుకు వచ్చావు అని కూడా అఘోరి అడగడం జరిగింది. అయితే నా మీద నిందలు వేసేంత పెద్దదాని అయ్యావా అని చెప్పి కూడా అఘోరి ఆ మహిళను ప్రశ్నించడం జరిగింది.